له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے راستے میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لے کر کے خالص اللہ کی رضا کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین کی نسبت پر نکلنا اور اللہ کے بندوں کے پاس جا کر کے ان کو اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کی طرف، آخرت، جنت اور جہنم، احوال حشر و نشر، احوال موت و قبر، ان ساری باتوں کی طرف بلانا اور اس کے بدلے میں کچھ نہ چاہنا، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج تھا اور ان کا مقولہ کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، جو کچھ ہمیں لینا ہے اپنے اللہ سے دے دیں گے. اس ترتیب کے اوپر نکلنا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال سے پہلا عمل ہے، یعنی اعمال نبوت کا پہلا عمل اللہ کے راستے میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لے کر کے نکلنا اور اللہ کے بندوں کے پاس جا کر کے بغیر بلائے ہوئے ان کو اللہ کی طرف بلانا، یہ اعمال نبوت کا پہلا عمل ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، ভাই محترم دوستان بزرگوں، ہم বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ জাল্লা শানুর রাস্তায় আপনা জান, মাল, সময় নিয়া বলেন যে বাহির হইয়া আল্লাহর বন্দাদের কাছে যাইয়া, আল্লাহর বন্দাদের ঘরে ঘরে যাইয়া ওনাদেরকে আখিরাতের দিকে, আল্লাহর দিকে আহ্বান করা এবং বেহেশতের সুসংবাদ শোনানো, জাহান্নাম দুজক থেকে ভয় দেখানো এবং এনাদেরকে হিসাব কিতাবের কথা স্মরণ করানো, এমনি ভাবে আখিরাতের কথা ইয়াদ জানানো, ঠিক এমনি ভাবে বলেন যে কবরের কথা, মউতের কথা এগুলা স্মরণ করানো, আর বলেন যে এই যে কামটা করব সেখানের মধ্যে আমার আর কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না, শুধু একমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নাওয়ালুকে রাজি আর সন্তুষ্ট করাই উদ্দেশ্য থাকবে, শুধু আখিরাতেই সামনে থাকবে। তো বলেন যে দোস্ত, এটা যেটা আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের তরিকা ছিল, আর বলেন যে সমস্ত নবীরার কওল এটাই ছিল যে আমরা তোমাদের কাছে আসছি এবং আল্লাহর দিকে তোমাদেরকে যে আমরা আহ্বান করতেছি, এর বিনিময়ে আমরা দুনিয়াতে কিছু চাইতেছি না, বলকে এটার বদলে তো আমরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন থেকেই নিব। তো বলেন যে দোস্ত, আপনার জান আর মাল সময় নিয়া বলেন যে এরকম ভাবে আল্লাহ রাস্তায় বাহির হইয়া মানুষের কাছে যাইয়া মানুষকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দিকে ফিরানো, আখিরাতের দিকে তাদেরকেও ফিরানো, মুতাওয়াজ্জু করা, বলার এর বিনিময় কিছুই না চাওয়া। বলেন যে দোস্ত, এটা নবীদের সুন্নত। কিন্তু বলেন যে দোস্ত, সুন্নত হইল এর মধ্যে বলেন যে সব নবীদের সবচেয়ে বড় আর প্রথম কাজ যেটা, আর সবচেয়ে বড় সুন্নতি হইল এটা যে ওয়াক্ত আপনার জান, মাল, সময় নিয়া মানুষের কাছে যাইয়া মানুষকে আল্লাহর দিকে ফিরানো, আর মানুষের কাছ থেকে কিছুই না চাওয়া, সম্পূর্ণ আল্লাহর কাছ থেকে চাওয়া আর তার বদলার আশা আল্লাহর কাছে করা। বলেন যেটা নবীদের সবচেয়ে বড় এবং প্রথম সুন্নত। یہ صورت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لے کر کے بغیر بلائے ہوئے بے طلب بندوں کے پاس خالص اللہ کی رضا کے لیے ان کی اصلاح کے واسطے جاتے تھے. بعین ہی اسی صورت سے ہم بھی اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لے کر کے خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کے پاس جا کر کے ان سے دین کی بات کرتے ہیں. بس فرق ہمارے اور ان کے درمیان میں یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اللہ کے تربیت یافتہ تھے، ان کے اندر صفات ایمانیہ، ایمان کامل، اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ، مخلوق کے اوپر شفقت اور محبت، اللہ کا دھیان، اللہ کی رضا،
یہ ساری صفات ان کی زندگی کے اندر تھیں تو وہ صفات دعوت کے ساتھ مخلوق کی اصلاح کے لیے جاتے تھے، اور ہماری زندگی میں یہ صفات نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لے کر کے انہی کے طریقے پہ نکلے ہیں۔ لوگوں سے جا کر کے بات بھی کریں گے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کی طرف بلائیں گے، لیکن فرق ہمارے ان کے درمیان میں یہ ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے نکلتے تھے، اور چونکہ ہماری زندگی میں صفات دعوت نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر صفات دعوت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھنے کے لیے اور اپنی زندگی ان کے طریقے کے مطابق گزارنے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نہیں، اپنی اصلاح کے لیے نکلتے ہیں، وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے اور ہم اپنی اصلاح کے لیے نکلتے ہیں۔ اتنا فرق ہے ہماری اور ان کے نکلنے میں۔ বলেন যে ভাই দোস্ত, শুরুর থেকেই সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ওনাদের জান আর মাল আর সময় নিয়ে এরকম মানুষের কাছে গেছেন, এবং বলেন যে এই সমস্ত মানুষের কাছে ওনারা তশরিফ নিয়ে গেছেন যাদের মধ্যে কোনো তলব নাই, আগ্রহ নাই, ওদের কাছে বেতলবের কাছে ওনারা গেছেন, এবং যে ওনাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দিকে আহ্বান করছেন এবং ওনাদের ইসলাহের ফিকির করছেন। কিন্তু বলেন যে দোস্ত, তাদের আর কোনো আল্লাহর রেজা আর সন্তুষ্টি ব্যতীত ওনাদের কাছে আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, কোনো গরজ ছিল না। একেবারে বেগরজ হয়ে শুধু আল্লাহ পাককে রাজি আর সন্তুষ্ট করার নিয়তে ওনারা বলেন যে মানুষের কাছে গেছেন। কিন্তু বলেন যে ভাই দোস্ত, ঠিক একই তরতিব আর একই কাম আমরা আমাদের জান মাল সময় নিয়ে মানুষের কাছে যাইব এবং মানুষকে যাই এরকম ভাবে দাওয়াত দিব যেই রকম আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম দাওয়াত দিবেন। বলেন যে এরকম ভাবে আমরাও আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কিবরিয়াই বড়াই আমরা বয়ান করব। কিন্তু বলেন যে দোস্ত, বেশ কমটা হইল কি, বলেন যে আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ওনারাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন স্বয়ং তরবিয়ত করে পাঠাইছেন। বলেন যে ওনাদের মধ্যে ঈমানের সিফত, আরো যে সমস্ত দাওয়াত দিলে যে সমস্ত সিফতের প্রয়োজন, বলেন যে এরকম ভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, আল্লাহর ভয়, এইরকম ভাবে আল্লাহর রেজার সন্তুষ্টির জজবা, বলেন যে এগুলো সব ওনাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ছিল। বলেন যে দোস্ত, ওনারা তো মানুষের কাছে গেছেন মানুষের ইসলাহের জন্য, যাতে মানুষ সংশোধন হয়, মানুষের ইসলাহ হয়, এটার জন্য ওনারা গেছেন। বলেন যে ঠিক দোস্ত, আমরা যে বাইর হইব, বলেন যে আমরা যে আমাদের জান আর মাল নিয়ে বাইর হব এবং মানুষকে যে আমরা দাওয়াত দিব, বলেন যে এখানের মধ্যে আমাদের নিয়ত কি হবে? বলেন যে দোস্ত, যেহেতু আমাদের মধ্যে ওই সিফত নাই, বলেন যে এই জন্য আমরা আল্লাহ রাস্তায় বাহির হয়ে আমরা যে দাওয়াত দিব, বলেন যে আমাদের ঈমান শিকার নিয়তে আমরা দাওয়াত দিব, নিজের ইসলাহের নিয়তে আমরা দাওয়াত দিব, এমনি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের উপরে জিন্দেগিকে উঠানোর নিয়তে আমরা দাওয়াত দিব। তো বলেন যে দোস্ত, ওনারা তো মানুষের ইসলাহের জন্য যে মেহনত করছেন, এখন আমরা যে মেহনত করব আমাদের নিজের মধ্যে ইসলাহের জন্য, আমার নিজের সংশোধনের জন্য, নিজের মধ্যে ওই দাওয়াতওয়ালা সিফতকে বাড়াইবার জন্য আমরা আল্লাহ রাস্তায় বাহিরিয়া মেহনত করব। কিন্তু বলেন যে তরতিব আর তরিকা একই, যেরকম আম্বিয়া আলাইহিস সালাম যে মানুষের কাছে আল্লাহর কুদরত ও বড়াইয়ের কথা বয়ান করছেন, আমরাও ঠিক এইভাবে আল্লাহর কুদরত বড়াইয়ের কথা মানুষের কাছে যাই বলব। अंबिया अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर कामिल यकीन अल्लाह की जात के ऊपर, ऐसा यकीन कि कोई भी हाल हो अल्लाह के गैर की तरफ उन्हें मुतवज्जे होने की और अल्लाह के गैर को देखने की जरूरत नहीं थी। कोई भी हाल आया, नजर अल्लाह की तरफ उठी और अल्लाह के सामने हाथ फैलाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका मसला हल कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर डाले जा रहे हैं, अल्लाह का गैर यानी जिब्राइल, मीकाईल, इजराइल, इसराफील ये सभी आ रहे हैं मदद के वास्ते कि इब्राहिम इजाजत दे दो, अभी ये सारा मसला खत्म हो जाए, अभी रूह कब्ज कर लें, अभी सैलाब के अंदर डुबो दें, अभी जमीन का तख्ता पलट दें, अभी सूर में फूंक मार करके कयामत बर्पा कर दें। हर एक फरिश्ता अपनी खिदमत पेश कर रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नजर अल्लाह के ऊपर, हर एक से कह दिया कि अम्मा इलैका फला, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुमसे कुछ मतलब नहीं। हत्ता कि जब जिब्राइल ने दोबारा कहा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिब्राइल तुम कहाँ आ गए हमारे और हमारे अल्लाह के दरमियान में, तुम जाओ अपना काम करो, हमें अल्लाह अपने और अपने अल्लाह के दरमियान में तुम्हारी भी मदद की कोई जरूरत नहीं है, हमारे लिए हमारा अल्लाह काफी है। अगर वो जलाना चाहता है तो इब्राहिम जलने को तैयार, बचाना चाहता है
तो जिब्राइल हमें बचाने के सिलसिले में तुम्हारी भी मदद की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह बचाना चाहता है तो बड़ा रास्त बचा लेगा। यानी ऐसे हाथ में भी अल्लाह के गैर की तरफ मुतवज्जे होने को तैयार नहीं, ऐसा कामिल यकीन अंबिया अलैहिस्सलाम के दिलों के अंदर हुआ करता है। इसी सूरत से अल्लाह के खजानों से लेने का उन्हें रास्ता मालूम, नमाजों के जरिए से अल्लाह के खजानों से बराह रास्त फायदा हासिल करना उन्हें अच्छी तरीके से मालूम था। जहां कहीं भी जब कभी कोई जरूरत आई अल्लाह के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए और उसके बाद फिर अल्लाह से सवाल कर लिया, मांग लिया, अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी हाजत पूरी कर दी। तो बोलें भाई दोस्तों और बुजुर्ग, हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु ওয়াসসালামের অন্তরের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানুর জাত ও সিফাতের ইয়াকিন পরিপূর্ণ ছিল। বলেন যে দোস্ত ওনাদের দিলের মধ্যে কামিল ইয়াকিন ছিল, এজন্য ওনাদের সামনে যখন কোনো সমস্যা আসতো তো বলেন যে ওনারা কোনো মখলুকের দিকে ওনারা নজর দিতেন না, দৃষ্টি ওনাদের যাইত না, আল্লাহ জাল্লা শানু আম্মা নওয়ালুর দিকেই যেত। বলেন যে ওনাদের দিলের মধ্যে এই কথা ছিল যে মখলুকের হাতের মধ্যে কিছুই নাই, যা কিছু আছে সব আল্লাহরই হাতে। তো বলেন যে এই জন্য যে কোনো সমস্যা ওনাদের সামনে আসছে তো বলেন যে দোস্ত ওনারা আল্লাহর দিকেই ফিরছেন, মখলুকের দিকে ফিরেন নাই। কারণ ওনাদের দিলে এই কথা রেখিন ছিল যে মখলুকে কিছু করার নাই, মখলুকে কিছুই করতে পারবে না, মখলুকে আমাদেরকে কিছুই দিতে পারবে না, একমাত্র দেনেওয়ালা জাত আল্লাহ। এই জন্য বলেন যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামকে যখন নমরুদে আগুনে ফেলাইতেছিল তো বলেন যে যখন উনি আগুনের মধ্যে পড়বেন, নিক্ষিপ্ত হবেন, সেই সময়ের মধ্যে হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম, মিকাইল, ইসরাফিল আলাইহিস সালাম ওনারা সব আসলেন। আর আয়েশা বলেন যে ওনারা যে ইব্রাহিম আপনি আমাদের অনুমতি দেন, আমরা এই জমিনটাই উল্টাই দিব অথবা এই আগুনকে আমরা নিভাই দিব। আর ইসরাফিল আলাইহিস সালাম বলেন যে এখন এই সিংহের মধ্যে পুড়িয়া কিয়ামত ঘটাই দিব, কিয়ামত আসিয়া যাবে। কিন্তু বলেন যে হযরতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামে ফরমাইলেন, আরে তোমাদের আমার কাছে তোমাদের সাহায্যের কোনো প্রয়োজন নাই, ইম্মা মিনকুম ফাল্লাহ, তোমাদের আমার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নাই। বলেন যে যখন এই কথা বললেন তো জিবরাইল আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম আবারও যখন সাহায্যের কথা বললেন তো বললেন যে আরে জিবরিল তুমি আমার এবং আমার মওলার মধ্যখানে কোত্থেকে তুমি আমার বাধা হয়ে গেলে? আরে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নওয়ালুহু যদি আমাকে জ্বালাইতে চান, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানু জ্বালাইতে চাইলে আমি ইব্রাহিম জ্বলার জন্য তৈয়ার আছি। আর যদি আল্লাহ জাল্লা শানু আম্মা নওয়ালু আমাকে বাঁচাইতে চান তাহলে তুমি জিবরাইলের সাহায্যের কোনো প্রয়োজন নাই, তুমি জিবরাইলের সাহায্য ছাড়াই আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাকে বাঁচাইতে পারবেন। সুতরাং তোমার কাম তুমি করো, আমার আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তো বলে যে দোস্ত এত বড় কঠিন অবস্থা, এত বড় ভয়ানক অবস্থা, সেই অবস্থাতে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম আল্লাহর দিকেই ফিরলেন, কোন মখলুকের দিকে নজর গেল না। তো বলেন যে ভাই দোস্ত এইটার দ্বারাও এই জন্য এই সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের ইয়াকিন পরিপূর্ণ আল্লাহর জাতের উপরে ছিল। ঠিক এমনি ভাবে ওনাদের সামনে আল্লাহ থেকে নেওয়ার রাস্তা ওনাদের সামনে পরিষ্কার ছিল। এজন্য বলেন যে ওনারা নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নওয়ালুর খাজানাত থেকে নিছেন। বলেন যে এই জন্য আল্লাহর খাজানাত থেকে কিভাবে নিতে হবে, এই জন্য নামাজকে বানাইতে হবে। এই জন্য বলেন যে আম্বিয়া আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের কাছে পরিপূর্ণ নামাজ ছিল, কামিল নামাজ ছিল। এই জন্য যখন কোন ওনাদের সামনে মশলা আসছে, সমস্যা, ওনারা নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নওয়ালুর থেকে সেটাকে সমাধান করাই নিছে। अब दोस्तों और बुजुर्गों, हमें इस रास्ते में निकल करके पूरी इस बात की मेहनत करनी है कि हमारा कमजोर ईमान कवी ईमान से बदल जाए, हम मखलूक की तरफ देखने वाले न हो और हमें अल्लाह के खजानों से लेने का तरीका आ जाए। नमाजों के जरिए से हमें 24 घंटे की जिंदगी के हर लम्हे में अल्लाह का ध्यान नसीब हो जाए, हमारे अंदर की जिहालत खत्म हो जाए और हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इल्म के ऊपर पूरी तरह यकीन हो जाए कि हमारी कामयाबी तो इसी में है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है और जो आप लेकर के आए हैं। हमें मखलूक के ऊपर, मखलूक के साथ हमारे मामलात दुरुस्त हो जाएं और शफकत ऐसी जैसे कि औलाद को अपनी औलाद पर अपने माँ बाप को होती है, उससे कहीं ज्यादा मखलूक के ऊपर शफकत हो जाए। हमारी नीयतें सही हो जाएं, दुनिया और असबाब दुनिया से निगाहें हट करके आखिरत की तरफ हमारी नजरें हो जाएं और हमारे जानो माल का मसरफ वो बन जाए जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। ये चीजें हमारी जिंदगी के अंदर जब आ जाएंगी
تو دوستوں اور بزرگوں پھر کامل دین کے اوپر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اس لیے سب سے پہلی فکر اس بات کی کرنی ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر جو ضعف ہے اب وہ ضعف ختم ہو جائے اور اللہ ہمارے ضعیف ایمان کو قوی ایمان سے بدل دے. বলে যে ভাই দুস্থ আর বুজুর্গ আমরা আল্লাহ রাস্তায় যে বাহির হইতেছি, বলেন যে আমরা আল্লাহ রাস্তায় বাহিরে এটা পরিপূর্ণ চেষ্টা করতে হবে, পুরা চেষ্টা করতে হবে যাতে আমাদের কমজোর ইমান, দুর্বল ইমান শক্তিশালী ইমানে পরিবর্তন হয়, আর মখলুক থেকে আমাদের নজর উঠিয়া আল্লাহ জাল্লা শানুর জাত ও সিফাতের উপরে আমাদের দৃষ্টি আসে। ঠিক এমনি ভাবে আমাদের মেহনত করতে হবে যাতে আমাদের নামাজটা পাক্কা হয়, যার দ্বারা আমরা আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নাওয়ালুর খাজানার থেকে লেনেওয়ালা বনতে পারি, সরাসরি আল্লাহর খাজানার থেকে আমরা ফায়দা উঠাইতে পারি। এই জন্য বলেন যে ভাই দুস্থ আমাদের নামাজের উপরে মেহনত করে আমাদের নামাজকে সুন্দর করতে হবে। আর ঠিক এমনি ভাবে বলেন যে আমাদের ভিতর আল্লাহর ধ্যান আসিয়া যায়, সেটার জন্য আমাদের মেহনত করতে হবে। বলেন যে দুস্থ এই জন্য আমাদের থেকে এরকম ভাবে আল্লাহর ধ্যান সর্বাবস্থায় যে আল্লাহ আমাকে দেখতেছেন এই ধ্যান আমার মধ্যে পয়দা হয়। আর বলেন যে দুস্থ আমাদের মধ্যে থেকে জাহালত যাতে খতম হয়ে যায়। বলেন যে দুস্থ যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলমের উপরে আমাদের ইয়াকিন আসে যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নুরানি তরিকা নিয়ে আসছেন, এই তরিকায় যখন আমার জিন্দেগি উঠবে সেটার মধ্যে আমার কামিয়াবি আর সফলতা, এই কথার ইয়াকিন আমাদের মধ্যে পয়দা হয়। আর বলেন যে দুস্থ আমাদের আখলাকটা দুরুস্ত হয় আর মখলুকের উপরে আমাদের শফকত আর মহব্বত আসিয়া যায়। বলেন যে কিরকম হবে যে এরকম মা তার বাচ্চাকে মহব্বত করে, এর চেয়ে হাজারো লাখ গুণ বেশি আল্লাহর বন্দাদের উপরে আমাদের যাতে শফকত আর মহব্বত আসিয়া যায়। আর বলেন যে দুস্থ আমাদের নিয়ত যাতে সহি হয়, শুদ্ধ হয়ে যায়, এটারও চেষ্টা করতে হবে যে মখলুক থেকে আমাদের নজর সরিয়া একমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানুর জাতের উপরে আমাদের নজর আসে। বলেন যে আমাদের শুধু আল্লাহর জাতি উদ্দেশ্য হয়, বলেন যে সেটার মেহনত করতে হবে। আর কিসের মেহনত করব? বলেন যে দুস্থ আমাদের মেহনত করতে হবে আল্লাহ রাস্তায় বাহির হইয়া যে আমাদের জানমালের ব্যবহারটা যাতে সহি হয়। বলেন যে দুস্থ যে এখানে আল্লাহ রসুল আমাদেরকে যেইভাবে শিখাইছেন যে এখানে মাল খরচ করার জন্য, বলেন যে সেখানে আমাদের জান ও মাল খরচ হয়, বলেন যে সেটা শিখতে হবে। আর বলেন যে দুস্থ আমাদের এমন মজবুত মেহনত করতে হবে যাতে আমার এই আল্লাহ রাস্তায় বাহিরিয়া মেহনতের দ্বারা আমাদের দুর্বল আর কমজোর ইমান পরিবর্তন হয়ে এটা শক্তিশালী ইমানে পরিবর্তन হয়ে যায়। এটার জন্য আমাদের মেহনত করতে হবে। अब इस रास्ते में निकल करके इतना ईमान को बोलना है, इतना बोलना है कि अल्लाह के गैर का यकीन निकल करके अल्लाह की जात का यकीन आ जाए। पूरी इस कायनात के अंदर फाइले हकीकी सिर्फ अल्लाह की जात है, वही इस कायनात को पैदा करने वाला और वही इस कायनात को पालने वाला। आसमान और जमीन के दरमियान की तमाम मखलूक और जमीन से लेकर आसमान तक ही नहीं बल्कि तहतो सरा से लेकर अर्श आजम तक, मशरिक और मगरिब और शुमाल और जुनूब के दरमियान में जो मखलूक है हमें नजर आ रही हो न नजर आ रही हो, सबका परवरदिगार अल्लाह है और सबको उसने अपने कुदरत से और अपने इरादे से पैदा किया है। हम ये समझते हैं हमारे दिलों के अंदर जो खोट है यकीन की लाइन का कि हम अपनी मेहनतों से, अपने कारखानों से, अपनी चीजों से, अपने कारोबार से और सोने और चांदी से, इन चीजों से हमारी परवरिश हो रही है। ये फसाद हमारे दिल के अंदर से निकल जाए और हम ये सोचें कि तमाम तर मखलूक जो दुनिया के अंदर फैली हुई है उस सारी मखलूक के मुकाबले में इंसान बहुत थोड़ी सी मखलूक है, जिससे हजारों गुना ज्यादा दूसरे किस्म की मखलूक मौजूद है। इंसानों के अलावा जो करोड़ों और लाखों करोड़ों किस्म की मखलूक पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, वो कौन सा खेती बाड़ी करती है, कौन सा कारखाने उसके हैं और कौन सी वो तिजारत करती है और कौन से सोने और चांदी और हीरे और जवाहरात के मशागिल उसके पास हैं जिससे वो पल रही हो। दोस्तों और बुजुर्गों, इंसानों के अलावा सारी मखलूक आसमानों की हो, जमीनों की हो, तहतो सरा की हो और तहतो सरा से लेकर अर्श आदम तक हो, आसमान और जमीन, चांद सूरज सितारे हों, चरिंदे परिंदे दरिंदे चौपाए दोपाए हों, ये जितनी भी मखलूक फैली हुई है, इस सारी मखलूक को जिस सूरत से अल्लाह रब्बुल इज्जत बगैर कमाए धमाए अपनी कुदरत से रिज्क दे रहा है और अपनी कुदरत से पाल रहा है, वही अल्लाह खुदा की कसम अपने कुदरत से हमें भी पाल रहा है। जिस सूरत से वो सारी मखलूक का रब है और परवरिश में किसी भी चीज का मोहताज नहीं है, परवरिश अल्लाह के अम्र के अंदर है, अल्लाह अपने अम्र से पाल रहा है, उसी सूरत से हमें भी अल्लाह अपनी कुदरत से पाल रहा है। हमारा रब भी अल्लाह है, इस सूरत से सारी मखलूक का रब अल्लाह, उसी सूरत से हमारा रब अल्लाह, हमारे माँ बाप का रब अल्लाह, हमारे बीवी बच्चों का रब अल्लाह,
अल्लाह है तो बीवी के पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसका परवरदिगार भी अल्लाह है। তো বলেন যে ভাই দুস্থ বুজুর্গ, আমরা আল্লাহ রাস্তায় বাইরে ইমানের উপরে এত বেশি মেহনত করতে হবে, বলেন যে আমাদের একিন বিলকুল আল্লাহ জাল্লা শানহুর জাতের উপরে আসে। বলেন যে এই জন্য আল্লাহর কথা, আমাদের ইমানের কথা এত বেশি বলতে হবে আর এত দাওয়াত দিতে হবে যে আমাদের অন্তর থেকে গলত একিন বাহির হয়ে যায় আর আমাদের দিলের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের একিন, জাতের একিন আসে। বলেন যে দোস্ত, আল্লাহ জাল্লা শানহু ওয়া মানাওয়ালুহু সমস্ত মখলুকের বানানেওয়ালা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সমস্ত মখলুক বানাইছেন। বলেন যে দোস্ত, তাহতাস সারাত থেকে আরশ পর্যন্ত আর মাশরিক আর মাগরিব, উত্তর দক্ষিণ সবকিছু আল্লাহ জাল্লা শানহু বানাইছেন। এর মধ্যে যত মখলুক আছে সব মখলুক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহুই বানাইছেন। আর বলেন যে দোস্ত, যেইভাবে আল্লাহ জাল্লা শানহু বানাইছেন ঠিক এমনি ভাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনই সব মখলুককে পালেন। বলেন যে দোস্ত, সব মখলুকের পালনেওয়ালা আল্লাহ জাল্লা শানহু ওয়া মানাওয়ালুহু, সবকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পালতেছেন। কিন্তু বলেন যে দোস্ত, আমাদের একিনের দুর্বলতাটা কোথায়? বলেন যে আল্লাহ জাল্লা শানহু ওয়া মানাওয়ালুহু যেই রকম বানাইছেন, কিন্তু দোস্ত পালার ব্যাপারে যে আমাদের একিনের মধ্যে যে গলত আর ভুলটা সেখানেই আসে যে মানুষ যেটার উপরে মেহনত করে, বলেন যে কারখানার উপরে মেহনত করে, কেউ ব্যবসার উপরে, কেউ চাকরির উপরে, দুনিয়ার অন্য কোন নকশার উপরে মেহনত করে, তো বলেন যে তার একিনটা সেদিকে যায় যে এর দ্বারা আমি পালা যাইতেছি। বলেন যে দোস্ত, সেটাই হইল মানুষের অন্তরের মধ্যে ইমানের দুর্বলতা, যে এইভাবে আমি পালা যাইতেছি। কিন্তু বলেন যে দোস্ত আর বুজুর্গ, আল্লাহ জাল্লা শানহু ওয়া মানাওয়ালুহু যেই রকম সমস্ত মখলুককে বানাইছেন, বলেন যে ঠিক এমনি ভাবে সব মখলুককে আল্লাহই আপনার কুদরতে পালতেছেন। বলেন যে দোস্ত, দুনিয়াতে দেখতে গেলে যদি তালাশ করেন যে মানুষ তো বহুতই কমই পাওয়া যাবে অন্যান্য মখলুকের তুলনায়, অন্য মখলুক তো অনেক বেশি। বলেন যে মানুষের সংখ্যায় কম, অন্য মখলুক বহুত বেশি। বলেন যে এমনি ভাবে যত মখলুক দুনিয়াতে আছে বাস করতেছে, ঠিক এমনি ভাবে তাহতাস সারাতে যে সমস্ত মখলুক আছে, এমনি আল্লাহর আরশ পর্যন্ত যত মখলুক আছে, দুনিয়ার পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সমস্ত মখলুককে আল্লাহ জাল্লা শানহু ওয়া মানাওয়ালুহু, দুনিয়ার কোন নকশা নাই। বলেন যে ওদের ব্যবসা নাই, চাকরি নাই, জমি জমা নাই, কারখানা নাই, ফ্যাক্টরি নাই, ওদের কাছে সোনা নাই, চাঁদি নাই, কিছুই নাই। সব কিছু ছাড়া আল্লাহ জাল্লা শানহু আপনার কুদরতে সবকে পালতেছেন। বলেন যে সবকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু খাওয়াইতেছেন। বলেন যে দোস্ত, ওদের জন্য কোনো আসবাব নাই, আসবাবের প্রয়োজন নাই। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনার কুদরতে সবকে পালতেছেন। বলেন যে ভাই দোস্ত, যেই কুদরতে আল্লাহ সব মখলুককে পালেন, বলেন যে ওই জাতের কসম, এই মানুষকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই একই কুদরতে পালতেছেন। বলেন যে দোস্ত, কোন মানুষকে বলতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু কোন নকশার সুরত অর্থাৎ ব্যবসা চাকরির মুখাপিক্ষি নয়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সব মখলুককে যেরকম পালতেছেন সব কিছু ছাড়া, ঠিক এমনি ভাবে আল্লাহর কুদরতের দ্বারা আল্লাহ সব মানুষকেও পালতেছেন। বলেন যে যদি দেখা যায় একজন মহিলা মাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনার কুদরতে পালতেছেন, তো মার পেটে যে বাচ্চা আছে তাকেও আল্লাহ আপনার কুদরতেই পালতেছেন। তো বলে যে দোস্ত, এরকম ভাবে আমাদের দিলের একিনকে সহি করতে হবে যে সব কিছুর পালনেওয়ালা আল্লাহ পাক রব্বুল आलमीन। अब दूसरी मेहनत इस रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में निकल के ये करनी है कि हमारी बेजान नमाजें कभी और अच्छी नमाज से बदल जाएं, मजबूत नमाजों से बदल जाएं। हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुशाबिह नमाज पढ़नी आ जाए। हमारी नमाज का जाहिर क़याम व क़ऊद, क़ादा जलसा, जो रुकू और सुजूद और जो कुछ पढ़ते हैं वो, और पूरी नमाज के अंदर अल्लाह का ध्यान, अंताबुदल्लाह का अन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। कम से कम ऐसी नमाज पढ़नी आ जाए कि हमें पूरी नमाज के अंदर आखिरी दर्जे की बात यह है कि इतना ध्यान हो कि हमारा अल्लाह हमें देख रहा है, हमारे रुकू को, हमारे सज्जे को, हमारे कयाम को, हमारे क़ऊद को जो हम पढ़ रहे हैं उसको सुन भी रहा है और उसका जवाब भी दे रहा है। पूरी नमाज अपने जाहिर और बातिन के एतबार से और अल्लाह के ध्यान के एतबार से हर रुकन पूरे एहतमाम से और बड़े इत्मीनान से अदा करते हुए, जिस दिन हमारी 2 रकात नमाज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुशाबे हो जाएगी, तो दोस्तों इस 2 रकात नमाज के ऊपर आज भी वो सब कुछ हो जाएगा जो 1400 वर्ष पहले हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुशाबे सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने नमाजें पढ़ी। उसका नतीजा ये हुआ कि किताबों में लिखा है, कानू यस्तफीदून बिरकातैन मिन खज़ाइनिही सुब्हानहु व तआला बिदूनिल अस्बाब, यानी बराह रास्त अल्लाह
के खजानों से 2-2 रकात नमाज के जरिए से अपने मसाइल को हल कराते थे और फायदा हासिल करते थे। बाग को पानी की जरूरत है, कहीं इधर उधर नहीं गए। जैसे ही इत्तला की, खादिम ने और गुलाम ने फौरन पानी मंगा करके वजू करके वही नमाज पढ़ ली और अल्लाह से हाथ फैला करके दुआ मांगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेमौसम बादल भेज करके पानी के बरसवा दिया और किताब में यहाँ तक लिखा है वलम यतअद्दा शिबरन वाहिदन, सारा पानी बाग के ऊपर बरस करके गुजर गया। बाग के बाहर एक बालिश भी पानी का कोई कतरा नहीं गिरा है, सारा पानी बाग के ऊपर बरस करके गुजर गया है। তো বলেন যে ভাই দুস্থ আল্লাহ রাস্তায় বাহির হয়ে আমাদের দ্বিতীয় যে জিনিসটার উপরে মেহনত করতে হবে, বলেন যে সেটা হইল জান নামাজকে আমাদের জানদার নামাজ বানাইতে হবে। আজকে আমাদের নামাজটা বলেন যে বিলকুল এটার জান নাই, তো বলেন যে এই নামাজকে আমাদের জানদার বানাইতে হবে। বলেন যে এই জন্য আমাদের নামাজকে নবীওয়ালা নামাজ বানাইতে হবে। বলেন যে আমাদের নামাজটা যাতে নবীওয়ালা নামাজ হয়, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজের সাথে যাতে আমাদের নামাজের মুশাবা হয়ে যায়। এই জন্য বলেন যে নামাজের আমাদের জাহিরও ঠিক করতে হবে আর বলেন যে তার বাতিলও ঠিক করতে হবে। বলেন যে জাহির কি, বলেন যে ভাই দোস্ত নামাজের মধ্যে কিয়ামতটা আমাদের ঠিক করতে হবে, এরকম কেরাত আমাদের শুদ্ধ হইতে হবে, রুকু আমাদের শুদ্ধ করে করতে হবে, সজিদা আমাদের শুদ্ধ করে করতে হবে। এইরকম সমস্ত যে নামাজের রুকুনগুলো আছে এইগুলো আমাদের সহি শুদ্ধভাবে আমাদের করতে হবে। বলেন যে এগুলাকে ঠিক করতে হবে, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজের মতো আমাদের এইগুলা হইতে হবে। আর দ্বিতীয়টা বলছেন যেটা আমাদের হইতে হবে বাতিল, সেটা যে তুমি আল্লাহর ইবাদত এইভাবেই করো যেইভাবে যে তুমি আল্লাহকে দেখতেছো। বলে যে এই অন্তরে যদি এই ভাবনা আসে তাহলে তুমি তো এইভাবে নামাজ পড়ো যে আমি তো আল্লাহরে দেখি না কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাকে দেখতেছেন, আমি আল্লাহর সামনে আছি, এই ধ্যান নিয়ে নামাজ পড়তে হবে। তো বলেন যে দুস্থ এক তো হইল নামাজের এই জাহিরটা আমার ঠিক করতে হবে, আর দ্বিতীয় হইল বলেন যে প্রত্যেক রুকুনের ভিতরে নামাজের প্রত্যেক রুকুনের মধ্যে আমার এই ধ্যান আসিয়া যায় যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নাওয়ালুহু আমাকে দেখতেছেন, আমি আল্লাহর সামনে আছি। বলেন যে এই ধ্যান নিয়ে আমাদের নামাজ পড়তে হবে। তো বলেন যে ভাই দুস্থ আর বুজুর্গ, আমরা নামাজের উপরে মেহনত করলাম আর নামাজের মেহনতের দ্বারা আমাদের নামাজ যদি 2-4 রাকাত বলেন যে 2 রাকাত নামাজও যদি আমাদের ঠিক হয়ে যায় তাহলে বলেন যে 1400 বছর আগে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নামাজের দ্বারা যা করছেন আজকেও তাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন করে দেবেন। তো বলেন যে দোস্ত হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম নামাজের উপরে মেহনত করছেন করে বলেন যে নামাজের ওনারা ঠিক করছেন। তো বলেন যে ওনাদের সম্পর্কে কিতাবের মধ্যে আসছে যে ওনারা 2 রাকাত নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন থেকে সরাসরি ওনাদের মশালাকে হল করাইছেন দুনিয়ার কোনো মাধ্যম ছাড়া। বলে যে কোনো মাধ্যম ছিল না, মাধ্যম ছাড়াই ওনারা ওনাদের সমস্যাকে ওনারা সমাধান করাইছেন। বলেন যে বাগান থেকে খাদিম আসছে, আইসা খবর দিল যে আমাদের বাগানে বৃষ্টি না হওয়ার কারণে, পানি না থাকার কারণে বাগান আমাদের নষ্ট হয়ে যাইতেছে। তো বলেন যে উনি নামাজ পড়লেন, নামাজ পড়িয়ে দোয়া করলেন আর বলেন যে দেখো যাইয়া কি অবস্থা। তো বলে যে বাইরে গেল, বৃষ্টি আসলো, একটা ছোট্ট বৃষ্টি, বলেন যে বাগানের দিকে ছুটলো, খাদিম সেইখানে গেল, যাই দেখলো যে এমন বৃষ্টি আসছে, প্রচন্ড বৃষ্টি হইল বাগানের উপরে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হইল যে বাগানের ওনার বাগানটা যতটুকু ছিল সেই এতটুকুর ভিতরেই বৃষ্টি হইল, এর অর্ধ হাত বাইরেও কোনো বৃষ্টি হয় নাই। বলেন যে শুধু ওনার এখানে হয়েছে। তো বলেন যে দুস্থ যখন আমাদের নামাজ ঠিক হয়ে যাবে, নামাজ ওই রকম নবীওয়ালা নামাজ হবে, তো এই আল্লাহর পাক রব্বুল আলামিনের খাজানার থেকে সরাসরি লোয়ার মাধ্যম বাইরে আসিয়া যাবে। এই জন্য বেজান নামাজকে আমাদের জানদার বানাইতে হবে। तीसरी चीज जिसकी फिक्र हमें करनी है इस रास्ते में निकल करके कि हमारे अंदर की ये जिहालत खत्म हो जाए कि आज हमें गैरों के तरीकों में कामयाबी नजर आ रही है। यकीन ये बन जाए कि हमारी दुनिया की भी और आखिरत की दोनों जगहों की कामयाबी उसी तरीके में है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए हैं। तिजारत हो, खेत खलियान हो, माशियात हो, माशरत हो, घर के अंदर की जिंदगी, बाहर की जिंदगी, जिंदगी के हर शोबे की कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हमें उसी तरीके पे मिलेगी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए। और उसके साथ ही हमें इस बात का ध्यान हो कि हमारा कोई कदम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ तो नहीं हट रहा है, इसलिए कि हमारा अल्लाह हर लम्हा हमको देख रहा है। हम तन्हाइयों में हों, मजमों में हों, मस्जिद में हों, घर के अंदर कमरे में बैठे हुए हों, कुछ भी कर रहे हों, कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, लेकिन अल्लाह हर हाल में हमें देख रहा है। हमसे कोई गलत बात तो नहीं हो रही है, कोई गलत गुनाह तो नहीं सरजद हो रहा है। दूसरों से हम छुपा सकते हैं मगर अल्लाह से हम छुपा नहीं सकते। आदमी को अगर किसी चोर को ये पता चल जाए
कि कोई चोरी करते हुए उसको किसी सुराख से देख रहा है तो वो चोरी नहीं कर पाएगा, भाग जाएगा। इसी सूरत से अगर हमें ये यकीन नसीब हो जाए कि हम कायनात की हर मखलूक से छुपे हुए हैं, कोई नहीं देख रहा मगर अल्लाह तो देख रहा है, जब ये यकीन हो जाएगा तो फिर किसी किस्म की अल्लाह की नाफरमानी करने की जुर्अत पैदा ही नहीं होगी। और जुर्अत के वक्त आदमी के ऊपर कपकपी और लर्जा तारी होगा। चरवाहे से कहा जाएगा कि एक बकरी हमारे हाथ भेज दो, उसने कहा कि हम अपने मालिक को क्या जवाब देंगे, तो उन्होंने कहा कि साहब मालिक से ये कह देना कि भेड़िया खा गया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मालिक से तो हम कह देंगे भेड़िया खा गया और पैसे हम अपनी जेब में रख लेंगे, लेकिन ये बताओ फाइन अल्लाह, अल्लाह से क्या कहेंगे क़यामत के मैदान में? अल्लाह जब पूछेगा कि कहाँ गई बकरी, तो उस वक्त क्या हम अल्लाह से भी छुपा लेंगे? इसलिए कि अल्लाह तो हर हाल में देख रहा है। तो ये चीज, ये इस्तेहज़ा और अल्लाह का ये ध्यान हमें नसीब हो जाए कि चलते फिरते उठते बैठते हमारे ज़हन और दिमाग के अंदर ये बात उतरी हुई हो यकीन की शक्ल में कि हमारा अल्लाह हमें देख रहा है, हमारा कोई कदम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ तो नहीं उठ रहा। আর বলেন যে ভাই দুস্থ আল্লাহ রাস্তায় বাইরে যেটা আমাদের মেহনত করে শিখতে হবে, সেটাও বলেন যে আমাদের থেকে যাতে যে হালত দূর হয়ে যায়, বলেন যে অজ্ঞতা দূর হয়। আর এরকম ভাবে সর্ব অবস্থায় রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে তরিকা সেটা আমাদের জিন্দেগিতে আসে। বলেন যে ওই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার এলিম আমাদের মধ্যে আসে। বলেন যে আমার ব্যক্তিগত জিন্দেগি, ইজতেমাই জিন্দেগি, ইনফেরাদি জিন্দেগি, বলেন যে এমনি ভাবে আমার কারবারের মধ্যে, আমার খেতি বাড়ির মধ্যে, বলেন যে আমার সব আমার ঘরের মধ্যে বাহিরে সর্ব জায়গায় সর্বকালে যেইখানেই আমি যে অবস্থায় থাকবো আর যে কোনো কামের মধ্যে থাকবো, আমি দেখতে হবে যে সেখানে আমার রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকাটা কি। বলেন যে সেটার উপরে আমাদের জিন্দেগিকে উঠাইতে হবে এমনি ভাবে যে আমার রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নুরানি তরিকা। তো বলেন যে সর্ব অবস্থায় ইজতেমাই ইনফেরাদি জিন্দেগিতে আমার ঘরে বাহিরে সর্ব অবস্থায় যেখানেই থাকবো সেখানে আমাদের এই ইয়াকিন হবে যে আল্লাহ এইখানের মধ্যে আমার নবীর তরিকা এটা, আর নবীর তরিকার উপরে আমার জিন্দেগি উঠবে। সর্বক্ষেত্রে সর্ব জায়গায় আমাদের এই ইয়াকিন, এই তরিকা আমার জানতে হবে এবং সেটা আমার জিন্দেগিতে ফিট করতে হবে। আর বলে যে দোস্ত এরপরে যেটা আমার আনতে হবে যে সর্ব অবস্থায় আমার দেখতে হবে আমার কোনো কাম তো নবীর তরিকার উল্টা হইতেছে না। বলেন যে দিনের মধ্যে এই ভয় থাকতে হবে যে আমার কোনো কাম তো এরকম নবীর তরিকার খেলাফ হইতেছে না, কোনো গুনাহ তো আমার থেকে হইতেছে না। বলেন যে দোস্ত ঠিক এমনি ভাবে সর্ব অবস্থায় আমি যেখানে আছি আমার আল্লাহ আমাকে দেখতেছেন। বলেন যে এই জিনিসটা আমাদের মেহনত করে হাসিল করতে হবে যে আমি মসজিদে আছি তবুও আল্লাহ আমার দেখতেছেন, আমি বাজারে আছি সেটাও আল্লাহ দেখতেছেন। বলেন যে আমি এই মজলিসে আছি সেটাও আল্লাহ দেখতেছেন, আমি এরকম একা আছি কোথাও আর তখনও আল্লাহ আমাকে দেখতেছেন, আমি আমার ঘরের কোনো কামরার ভিতরে আছি সেইখানেও আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু আমাকে দেখতেছেন। বলেন যে যেখানে আমি থাকি না কেন সর্ব অবস্থায় আমাকে আল্লাহ দেখতেছেন। বলেন যে দোস্ত এই কথা যদি কারো অন্তরের মধ্যে আসিয়া যায় যে আমি যেখানে আছি আমার মওলা সেখানে দেখতেছেন, তো বলেন যে কোনোদিন তার থেকে আর কোনো গুনাহ হবে না। বলেন যে গুনাহ থেকে সে বাঁচিয়ে যাবে, যে কোনো অবস্থায় তার মধ্যে সেই গুনাহ গুনাহ করতে পারবে না, গুনার উপরে আর তার করার শক্তি থাকবে না, যে হিম্মত হবে না যে এটা আল্লাহ দেখতেছেন। বলেন যে দোস্ত যে এটা বলেন যে একটা লোকে চুরি করবো, তো বলেন যে সেই তার ধ্যান আসিয়া গেল বা তার মধ্যে খেয়াল আসলো যে আমি যে চুরি করতেছি এই কেউ কোনো এক ছিদ্র দিয়ে দেখতেছে, কোন এক ব্যক্তি আমি যে এই চুরি করতেছি এটা একটা ছিদ্র দিয়ে দেখতেছে। তো বলেন যে দুস্থ এই লোকে কি চুরি করতে পারবে? বলেন চুরি করবে না, সে তো পালাই যাবে যে দেখতেছে। বলেন যে দুস্থ যখন মেহনত করে আমার অন্তরের মধ্যে আল্লাহর ধ্যান আসিয়া যাবে তাহলে বলেন যে কোনোদিন আর নবীর তরিকা উল্টা কোনো কাম হবে না, আমার দ্বারা কোনো কাম হবে না। আমি যেখানে থাকি না কেন সেখানেই আমি দেখবো আমার এইরকম নাফরমানি করার যোগ্যতাই মানে জোরাত আর শক্তি হবে না, আল্লাহর হুকুমের উল্টা করার শক্তি থাকবে না। বলেন যে এরকম ভাবে ছাগল চড়ানেওয়ালা ছাগল চড়াইতেছে ময়দানের মধ্যে, বলেন যে মিয়া তুমি আমার একটা ছাগল দিয়ে দাও, ওদের বদলা নিয়ে নাও। বলে যে এটা তো আমার না, বলে যে আমি আমার মালিকের বলবে মালিক যে এটা তো হারাই গেছে বা এই বাঘে খাই ফেলাইছে। তো উনি বললো যে ওই রাখাল বলতেছে এই কথা বললাম তো মালিকের কাছে, কিন্তু আল্লাহ পাকে যখন বলবেন ছাগল কোথায় গেল তখন আমি কি উত্তর দিব? তো বলে যে ভাই দুস্তর বুজুর্গ যখন আল্লাহর ধ্যান আসবে বলে যে ঠিক এইরকম জিন্দেগি ঠিক হয়ে যাবে। তো মেহনত করে আমাদের পুরা জাহালতকে দূর করে আমাদের নবীর তরিকাওয়ালা জিন্দেগি বানাইতে হবে, আর সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের ধ্যান আমাদের মধ্যে पैदा করতে হবে। अब एक मेहनत ये करनी है इस रास्ते में निकल करके कि हमें हर ईमान वाले का इकराम करना आ जाए इस बुनियाद पर कि उसके अंदर ईमान का नूर है
اور یہ ایمان کا نور اللہ کی نظر میں اتنا قیمتی ہے کہ جب تک یہ ایمان کا نور باقی ہے اس آدمی کے دل کے اندر، ساتوں زمین و آسمان اسی صورت سے باقی رہیں گے، قیامت نہیں آ پائے گی۔ اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہے یہ ایمان کا نور، تو جب اللہ کے یہاں اس کا اتنا اہتمام ہے تو ہم بھی اس کا اکرام کریں۔ بڑا ہے تو اس کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ، جو اس کے حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں۔ تو اس کی مشق کرنی ہے کہ ہمیں ہر ایمان والے کا اکرام کرنا آ جائے۔ اور پانچویں یہ کہ اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہمارا ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ اگر سبحان اللہ کہا ہے خالص اللہ کے لیے تو یہ نجات کا ذریعہ بنے گا، اور بڑے سے بڑا عمل اگر کیا ہے اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی جہنم میں لے جائے گا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلص العمل یا معاذ یکفیک القلیل، اپنے عمل کو خالص کر لو اللہ کے لیے، تھوڑا ہوگا وہ بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور بڑے سے بڑا عمل اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو چاہے میدان جہاد میں محنت کرتے کرتے شہید ہو گیا ہو، اور اس شہید کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اس کے سارے گناہ پہلے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایسی بڑی قربانی، مال و متاع کے ذریعے سے خوب خدمت کی، مخلوق خدا کی خوب حاجت روائی کی، علم کے ذریعے سے خوب علم دین کی اشاعت کی، اللہ کے بندوں کو دین سکھلایا، لیکن نیت اللہ کی رضا کی نہیں تھی، بلکہ مقصود یہ تھا کہ دنیا والے ہمیں شہید کہیں، سخی کہیں، بڑا عالم کہیں۔ جب یہ پیش ہوں گے تینوں آدمی اللہ کے سامنے تو اللہ اتنے غصے میں ہوں گے اس دن، فرمائیں گے کہ دنیا کے لیے تم نے کیا تھا، دنیا میں تمہیں مل چکا، ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، اتنے غصے میں ہوں گے کہ فرشتوں لے جاؤ، انہی تینوں کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو سلگانا شروع کرو۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو روتے روتے بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے تھے۔ اس لیے تھوڑا عمل ہو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، حتیٰ کہ جنت اور جہنم کے لیے بھی عمل نہ ہو، اس لیے کہ جنت اور جہنم بھی اللہ کا غیر ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اللہ راضی ہوں گے، جنت دے دیں گے، جہنم سے بچا لیں گے۔ تو اصل مقصود یہ ہے کہ ہماری نیت دنیا اور اسباب دنیا سے ہٹ کر کے اللہ کی طرف ہو جائے۔ আর বলেন যে ভাই আল্লাহ রাস্তায় বাইরে যে চতুর্থ জিনিস যার আমাদের মস্ক করতে হবে, যা শিখতে হবে, বলেন যে সেটা হইল কি? বলেন যে দুস্থ প্রত্যেক ইমানওয়ালার সম্মান করা আমাদের শিখতে হবে। বলেন যে প্রত্যেক ইমানওয়ালার ইমানের নিসবতে তাকে আমরা সম্মান করব। বলেন যে সেটা হলো কি? বলেন যে দুস্থ একজন ইমানওয়ালার দাম কত? বলেন যে একজন শুধু তার মধ্যে ইমান আছে, কলমা আছে, বলেন যে এই লোকটার দাম আল্লাহর দরবারে সাত আসমান ও জমিনের চেয়েও বেশি। বলেন যে কিরকম? যে একজন কলমাওয়ালা যতদিন দুনিয়াতে থাকবে সাত আসমান ও জমিন খাড়া থাকবে, এমনি ভাবে সমস্ত দুনিয়ার নিজাম ঠিক থাকবে। তো বলেন যে এই ইমানওয়ালার দাম কত? বলেন যে এই জন্য এক ইমানওয়ালার দাম আমাদের জানতে হবে, আর এইভাবে তার হক আমাদের আদায় করতে হবে। বলেন যে প্রত্যেক ইমানওয়ালার হক আদায় করনেওয়ালা আমরা বনবো। বলেন যে যদি বড় হয় তো বলেন যে তাকে আমরা সম্মান করব, এহতেরাম করব এবং তার হক আদায় করব। আর ছোট যদি হয় তার উপরে আমরা শফকত আর মহব্বত করব, তাকে আমরা মহব্বতের নজরে দেখব। তো বলেন যে এই জিনিসটা আমাদের আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইয়া মেহনত করে আমাদের শিখতে হবে। আর এর সাথে সাথে বলেন যে ভাই দোস্ত, এইগুলা যে হক আদায় করব, সবকিছু করব, সেটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের রেজার সন্তুষ্টি মকসদ হবে, উদ্দেশ্য হবে। বলেন যে আল্লাহকে রাজি করাই উদ্দেশ্য হবে, এখানে আর কোনো অন্য কিছু হবে না। বলেন যে দোস্ত, আল্লাহকে রাজি করার জন্য যদি কেউ কোনো কাম করে, বলেন যে সেটার দাম আল্লাহর কাছে অত্যন্ত বেশি। কেউ যদি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে রাজি করার জন্য শুধু সুবহানাল্লাহ বলল, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই সুবহানাল্লাহকে কবুল করো, তাকে আখিরাতে জান্নাত দিয়ে দিবে, নাজাত দিয়ে দিবে। বলেন যে দোস্ত, এমনি এই জন্য অল্প আমলও যদি ইখলাসের সাথে হয়, আল্লাহকে রাজি করার জন্য হয়, তাহলে নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে। এজন্য বলেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, আয় মাজ, তুমি তোমার আমলকে ইখলাসের সাথে করো, অল্প আমলও তোমাদের জন্য আখিরাতে যথেষ্ট হয়ে যাবে। তো বলেন যে দোস্ত, যদি আল্লাহর রেজা আর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য না হয়, অন্য কিছু আমাদের দিলের মধ্যে থাকে, তাহলে বলেন যে বড়র চেয়ে বড় আমল করলেও বলেন যে সেটার দ্বারা কোনো কাজে আসবে না, বলকে সেটা আরো মুসিবত হবে। এই জন্য বলছেন যে একজন দুনিয়াতে শহীদ হয়ে গেল, কিন্তু বলেন যে যদি ইখলাস না থাকে, মানে আল্লাহ রাজির জজবা যদি না থাকে, তাহলে হবে কি? বলেন যে এত বড় দরজা আর মর্তবা শহীদের,
বলে যে এই ব্যক্তি শহীদ হইল, ওই শহীদের রক্ত জমিনে পড়ার আগেই আল্লাহ তার পিছনের সব গুনাহ মাফ করে দেন, বলে তার সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়। কিন্তু বলেন যে এমনি ভাবে উনি শহীদ হয়ে গেল, একজনকে মাল দিচ্ছেন আল্লাহ, সে মালের দ্বারা দিয়ে বহুত কাম করলো, বলেন যে অনেক কাম সে করছে, এমনি ভাবে দুনিয়াতে মাল দিয়া ইসলামের বহুত কাম করছে। এমনি একজন এলিম দিলেন, বলে যে সে এলিম দিয়া বহুত কাম করছে, বলে যে অনেক এলিম শিখাইছে, এলিমকে দুনিয়াতে ফেলাইছে, প্রচার প্রসার করছে, এলিম রে পৌঁছাইছে। কিন্তু দোস্ত তার মধ্যে কি ছিল না? বলেন যে ইখলাস যদি না থাকে, ইখলাস হইল না, তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এত গুসা হবেন কিয়ামতের দিন। বলেন যে গুসায় বলবেন যে আয় ফিরিস্তা, তোমরা তাদেরকে নিয়ে যাও জাহান্নামের দিকে, আর সবচেয়ে প্রথম এই 3 ব্যক্তিকে দিয়ে জাহান্নামকে জ্বালাও, শুরু করো। বলেন যে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন এই হাদিসকে বয়ান করতেন, তো হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতে কাঁদতে এত বেশি উনি অবস্থা হইতো যে উনি বেহুশ হয়ে পড়ে যাইতেন। তো বলেন যে দোস্ত, এই জন্য আমাদের আল্লাহ রাস্তায় বাইর হইয়া এই কথাটাও শিখতে হবে, মেহনত করে, যে আমাদের সমস্ত আমল যাতে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। अब दोस्तों और बुजुर्गों, इस रास्ते में निकल करके ये चीजें हमारे अंदर आ जाएं, इसके लिए हमें 4 काम करने हैं। एक तो इन सिफात की, अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई की, उसकी कुदरत कामिला की, अभी नमाजों की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज पढ़ने की, इसी सूरत से अखलाक की, इखलास की, अल्लाह के ताल्लुक की, 5 गश्तों के जरिए से रोजाना अल्लाह के बंदों को इतनी दावत देनी है, इतनी दावत देनी है कि इस दावत की बरकत से धीरे धीरे अल्लाह पाक इन सिफात की हकीकत का कोई जर्रा हमें अता फरमा दे। रोजाना एहतमाम से उमूमी गश्त है, खुसूसी गश्त है, तालीमी गश्त है, तश्कीली गश्त है, तहसीली गश्त है। इन 5 गश्तों के जरिए से अल्लाह के बंदों को इस नीयत से दावत देना कि हम इसलिए दावत दे रहे हैं कि अल्लाह पाक इस दावत की बरकत से ये चीजें हमारे अंदर पैदा फरमा दे। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, आमाले दावत के वक्त में अपनी नीयत कर लो। अगर अपनी नीयत करोगे और उसके बाद अल्लाह के बंदों को दावत दोगे, तो अल्लाह के बंदों के दिलों के अंदर, उनकी जिंदगियों में भी ये चीजें आएंगी, और साथ ही साथ इस बरकत से, दावत की बरकत से अल्लाह तुम्हें भी अता फरमा देंगे। और अगर कहीं खुदा न खास्ता तुमने अपनी नीयत न की और ये समझे कि तुम तो बड़े बनाए हो, जरूरत इन सब की है, उनकी सबकी नीयत करके बात करनी शुरू कर दी, तो फरमाते थे कि इन लोगों को तो फायदा होगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के अंदर और तुम्हारे दिल के अंदर ईमान बनने के बजाय निफाक बनेगा। इसलिए अल्लाह हमारी सबकी हिफाजत फरमाए। हम तो दावत का हर अमल इसलिए हमको करना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अमल की बरकत से ये हकीकत हमें अता फरमा दे। तो एक तो रोजाना 5 गश्तों के जरिए से अल्लाह के बंदों को इसकी दावत देनी। दूसरा, उसके बाद तालीम के हल्के के अंदर बैठ करके अल्लाह के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमानियात को, फजाइल को इतना सुनना है, इतना सुनना है कि इदा तकर्ररल कलाम वाला समी तकर्रर फिल क़ल्ब, बार बार जब एक बात बार बार कान से टकराती है तो दिल के अंदर उतर जाती है। तालीम के हल्के में बैठ करके सुनना, पूरे अदब और एहतराम और यकीन के साथ कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है। जितना सुनेंगे अदब और एहतराम और तवज्जो के साथ, अल्लाह पाक धीरे धीरे इसका नूर अपने दिल के अंदर दाखिल फरमा देंगे। फिर इस तालीम के हल्के को 3 हिस्सों में तकसीम करना। एक हिस्सा फजाइल का, फजाइल कुरान से पढ़ करके मुंतखब हदीस एक दिन, और एक दिन फजाइल अमाल, उससे तालीम कराते हुए फजाइल की, फजाइल कुरान की 2-3 हदीसें 2-2, 3-3 मरतबे पढ़ करके, और उसके बाद फिर हल्के कायम कर देना कुरान की सेहत के। और यह सिर्फ तरगीब के लिए है, इतनी देर में पूरा कुरान सही नहीं हो जाएगा, ताकि शौक पैदा हो जाए हमें सही कुरान पढ़ने का। दूसरे हिस्से में फजाइल आमाल के ऊपर अल्लाह क्या देंगे। हमने अभी सुभान अल्लाह कहा, जन्नत में दरख्त लग गया। हमने अभी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, अर्श के सामने सुतून जला चाहिला और हमारी मग़फ़िरत हो गई। इतना यकीन आ जाए सुनते सुनते कि जैसे ही पढ़ा जाए यकीन आ जाए कि हाँ हमको तो मिल ही गया, मिल जाएगा नहीं बल्कि मिल गया। दरख्त लग जाएगा जन्नत में, ऐसा नहीं बल्कि दरख्त तो लग ही गया। सुतून हिला, इसका मतलब यह नहीं कि मग़फ़िरत हो जाएगी, बल्कि मग़फ़िरत हो ही गई। ऐसा यकीन पैदा हो जाए,
अल्लाह के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनते सुनते। और तीसरा हिस्सा जिसमें 6 सिफात का मुज़ाकरा है, वो मुज़ाकरा भी इसलिए नहीं कि हमें बयान और तकरीर करनी आ जाए, बल्कि वो मुज़ाकरा भी इसलिए है कि मुज़ाकरा करते करते ये सिफात हमारी जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाए। বলেন যে ভাই দুষ্ট, এই সিফতগুলো আমাদের মধ্যে আসার জন্য আমরা আল্লাহর রাস্তায় বাহিরিয়া 4টা কাম করতে হবে। বলেন যে 1 নম্বর তো হলো ভাই দুষ্ট, এই ঈমানের দাওয়াত দিতে হবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানু করনেওয়ালা জাত, আল্লাহর জাত ও সিফাতের দাওয়াত দিতে হবে, এই ইয়াকিনের দাওয়াত দিতে হবে। 2 নম্বর বলেন যে ভাই দুষ্ট, নামাজকে দুরুস্ত করার দাওয়াত দিতে হবে। এমনি ভাবে বলেন যে ভাই নামাজ শুদ্ধ হয়ে যায়, এমনি আমাদের জাহালত যায়, এরকম ভাবে ইলম আসে, আল্লাহর জ্ঞান পয়দা হয়, আমাদের আখলাক দুরুস্ত হয়ে যায়, আর আল্লাহ জাল্লা শানু আম্মান ওয়ালুর রেজার সন্তুষ্টির জন্য কাম করা আমাদের মধ্যে আসে যায়। এটার জন্য আমাদের কি করতে হবে? বলেন যে রোজানা 5 গাস্তের মাধ্যমে আমরা দাওয়াত দিতে হবে। বলেন যে রোজানাই আমাদের এই কথা বলতে হবে। এজন্য বলেন যে খুসুসি গাস্ত, উমি, তালিমি, তশকিলি, উসুলি, যে এই 5 গাস্ত আছে, রোজানা এটার আমরা দাওয়াত দিব। বলছেন যে ভাই দুস্থ, হযরত মওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফরমাইছেন যে আমরা এরকম দাওয়াত যখন দিব, তো বলেন যে আমাদের সামনে আমাদের নিজের নিজের ইয়াকিন বানাইবার আমাদের দাওয়াত দিতে হবে, নিজের ঈমানকে বানাইবার জন্য আমরা দাওয়াত দিব। তো যখন আমরা আমাদের নিজেকে সামনে রেখে আমরা দাওয়াত দিব, আমাদের নিজের ঈমান আর ইয়াকিনকে বানানোর জন্য আমরা দাওয়াত দিব, তো যারা শুনবে তাদেরও ফায়দা হবে, আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুহু আমাদের ঈমানকে বানাই দিবেন। বলেন যে আমাদের ঈমান বনিয়ে যাবে। তো এই জন্য বলেন যে যদি আর এইটা আমাদের না হয়, বলকে আমাদের সামনে যে আমার তো ঈমান বনিয়ে গেছে, আর সামনে যিনারা আছে ইনাদের ঈমানের দরকার, এই নিয়তে যদি বলেন যে আমি দাওয়াত দেই, তো বলেন যে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত ফরমাক, ঈমান বনার পরিবর্তে দিলের মধ্যে নেফাক পয়দা হয়ে যাবে। তো বলেন যে দুস্থ, এই জন্য রোজানা এই 5 গাস্তের মাধ্যমে আমরা যে এই কথাগুলোর দাওয়াত দিতে হবে, এগুলার দাওয়াত দিব। আর 2 নম্বর জিনিস যেটা বলেন যে সেটা হইল ফাজাইলের তালিমের মধ্যে আমরা বসবো। বলেন যে দুস্থ, বৈশাখ বারবার আমাদের শুনতে হবে। বলেন যে এটা কায়দার নিয়মই হইল যে জিনিসটা বারবার শোনা হয়, বলেন যে যত বারবার আমি শুনতে থাকবো তত সেটা আমার দিলের মধ্যে বসিয়া যাবে। বলেন যে দুস্থ, এই জন্য আমরা ফাজাইলের তালিমটার মধ্যে বসবো যে বৈশাখ আমরা ধ্যানের সাথে এরকম ভাবে আমাদের শুনতে হবে। এই জন্য বলেন যে তরতিব কি হবে? বলেন যে তালিমটারে 3 ভাগে আমরা ভাগ করব। একজন বলেন যে একদিন এরকম ভাবে ফাজাইল কোরআন থেকে পড়বো, পড়িয়া আমরা কোরআনের হালকা লাগাইব। একদিন মুনতাখাব থেকে কোরআনের ফাজাইল পড়বো, পড়িয়া এরকম ভাবে আমরা কোরআনের হালকা লাগাইব। তো বলেন যে এইটা তো এই তরতিবে হবে। এরপরে বলেন যে দুস্থ ফাজাইলের তালিম আমরা শুনবো। বলেন যে ফাজাইলের তালিম যে আমরা শুনবো, এইরকম ধ্যানের সাথে শুনবো যাতে আমাদের মধ্যে তার ইয়াকিন আসিয়া যায়। এত বেশি ধ্যানের সাথে শুনতে হবে যে আমাদের মধ্যে সেই সমস্ত আমলের ধ্যান আসিয়া যায়, এটার উপরে ইয়াকিন পয়দা হয়ে যায়। বলে যে কিরকম? যে আমরা যখন ফাজাইলের তালিমের মধ্যে বসছি, আমাদের মধ্যে ইয়াকিন পয়দা হবে যে আমরা যেমন সুবহানাল্লাহ বললাম, তো সুবহানাল্লাহ বলার সাথে সাথে বেহেশতের মধ্যে একটা গাছ লাগিয়ে গেছে। তো বলেন যে এই কথার ইয়াকিন হবে যে আমরা বলছি ঠিক, বলার সাথে সাথে লাগবে না, বলকে লাগিয়েই গেছে। ঠিক এমনি ভাবে যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আমি বললাম, বলার সাথে সাথে বেহেশতের আল্লাহর আরশের সামনে একটা সতুন আছে, সেটা হিলতেছে, কাঁপতেছে, আর গুনার মাগফিরাত হওয়া পর্যন্ত সে কাঁপতেই থাকে। তো বলেন যে যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবো, তো সাথে সাথে আমাদের দিলের মধ্যে এই কথার ইস্তেহজার হওয়া চাই বা হাজির হওয়া চাই যে হ্যাঁ আমার গুনাহ মাফ হয়েই গেছে। তো বলেন যে দোস্ত, এই ইয়াকিন আমার মধ্যে আসিয়া যায়। এই জন্য এরকম ফাজাইলের বলেন যে ফাজাইলের হালকার মধ্যে আমাদের বসতে হবে। বসতে বসতে আমাদের মধ্যে সেই ইয়াকিন আসিয়া যায়। আর তৃতীয় জিনিস যেটা বলছেন দোস্ত, সেটা হইলো বলেন যে 6 নম্বরের মুযাকারা হবে। বলেন যে এই যে 6 নম্বরের মুযাকারা হবে, এই 6 নম্বরের মুযাকারা এই জন্য না যে আমরা 6 নম্বর বলকে এই বয়ানের জন্য শিখতেছি, বলকে এই 6 নম্বরের মুযাকারা আমাদের মধ্যে হবে যাতে আমাদের মধ্যে এই 6 নম্বর পয়দা হয়ে যায়। বলেন যে দোস্ত, এই জন্য ইহতিমামের সাথে আমাদের এই আমলগুলা করতে হবে। अब दोस्तों और बुजुर्गों, इससे जब वक्त हमें मिले तो जो कुछ हमने तालीम के हल्के के अंदर सुना है, अब उसकी मश्क अमली तौर पर करने के अंदर मशगूल हो जाएं। नमाज हमने सुनी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी पढ़ते थे, अब 2-2 रकात नमाज के जरिए से उसकी मश्क की जाए। सुबह शाम की तस्बीहात के जरिए से अल्लाह का ध्यान जमाने की कोशिश की जाए। कुरान पाक अगर याद नहीं है तो सबसे पहली चीज तो ये है कि कुरान पाक इतना याद करने की कोशिश की जाए जिससे हमारी नमाज मुकम्मल हो जाए। इतनी सारी दुआओं से पहले, अस्कारे मसनूना से पहले, सबसे पहले हमारी नमाज सही हो जाए और मुकम्मल हो जाए, इतना कुरान पाक सीखने में अपना वक्त लगाना है। इसके साथ ही साथ हमारे साथियों के अंदर
جو حاجت مند ہیں، اہل ضرورت ہیں، یعنی کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان کی خدمت، ان کے ساتھ تعاون کا معاملہ، ان کا بوجھ اٹھا لینا، یا کوئی کام کر رہے ہیں ان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹا دینا، ان 4 کاموں کے اندر اپنا وقت گزارنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ 4 کاموں میں وقت گزارتے ہوئے 4 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسراف سے بچانا ہے۔ اسراف یعنی دل کا سوال جس کو کہتے ہیں، زبان سے سوال جو کیا جاتا ہے وہ تو سوال ہوتا ہے، اور دل کے اندر سوال کا داعیہ اور جذبہ اگر پیدا ہوتا ہے تو وہ اسراف ہوتا ہے۔ تو اسراف سے بچانا ہے، اور اشراف سے بچانا ہے، اور سوال سے بچانا ہے، اور اپنے کسی ساتھی کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر لینے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ 4 چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اور یہ 4 کام کرتے ہوئے پوری فکر کے ساتھ پورے دن بھر اللہ کے دین کی محنت، دعوت کے اندر، تعلیم و تعلم کے اندر، اذکار و عبادات کے اندر اور خدمت کے اندر اپنا وقت گزارتے ہوئے رات کی تنہائیوں میں اللہ سے خوب مانگنا ہے۔ یہ جتنی بھی محنت ہے یہ سبب کے درجے میں ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ خوب اللہ سے دعاؤں کا مانگنا ہے تاکہ اللہ پاک بقدر دعا دھیرے دھیرے یہ صفات اور یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر پیدا فرما دیں۔ তো বলেন যে ভাই দোস্ত, আর এরপরে আমাদের কি করতে হবে? বলেন যে এটারে আমলান মস্ক শুরু করতে হবে। এই জন্য বলেন যে আমরা নামাজকে সুন্দর করার জন্য বলেন যে 2 রাকাত করে নামাজ পড়া শুরু করে দেব। এমনি ভাবে বলেন যে দোস্ত নামাজ পড়ে পড়ে আমাদের নামাজকে সুন্দর করার মস্ক করব। এমনি ভাবে বলেন যে ভাই দোস্ত সকাল বিকালে তাসবিহ পড়া শুরু করব। এমনি ভাবে বলেন যে দোস্ত তালিমের জন্য আমাদের কোরআন শরীফ শুদ্ধ করার মেহনতের মধ্যে আমরা লাগবো। বলেন যে দোস্ত এমনি কোরআন শরীফের আমরা মস্ক করতে হবে। বলেন যে এতটুকু কোরআন শরীফ শিখতে হবে যাতে আমাদের নামাজটা শুদ্ধ হয়ে যায়। ঠিক এমনি ভাবে অন্যর একরাম করা, আখলাক আমার ঠিক হয়ে যায়। বলেন যে সেটাও আমাদের করতে হবে। বলেন যে এইগুলা সব আমলান আমাদের করতে হবে। আর এইগুলো আমাদের আমলান আল্লাহর রাস্তায় বাইরে শিখতে হবে। আর এরই সাথে সাথে বলেন যে জমাতের মধ্যে অনেক ভাই থাকবে যারা খেদমতের প্রয়োজন, বলেন যে তালাশ করে আমাদের কি করতে হবে? বলেন যে আমাদের ওনাদের খেদমতও করতে হবে, এনাদের প্রয়োজনকে আমাদের পুরা করতে হবে। বলেন যে দোস্ত ঠিক এই 4 কাজের মধ্যেই আমাদের সময় লাগবে। হয়তো আমি দাওয়াতের মধ্যে সময় লাগাইতেছি, আর না হয়তো বলেন যে দোস্ত আমি তালিমের মধ্যে, আর না হয়তো বলেন যে ভাই দোস্ত এই আমল আর ইবাদতের মধ্যে আর খেদমতের মধ্যে আমাদের সময় লাগবে। বলেন যে এই হইল 4 কাম, আল্লাহর রাস্তায় বাইরে আমাদের এই 4টা কাম করতে হবে। আর বলেন যে দোস্ত নিজেকেই 4 কাম থেকে আমাদের বাঁচাইতে হবে। 1 নম্বর জিনিস হইল বলেন যে আল্লাহ রাস্তায় বাইরে আমাদের দিলের মধ্যে এশরাফ আসবে না। বলেন যে এশরাফ কাকে বলে? বলেন যে ভিতরের থেকে সওয়াল, জবান দিয়ে তো বলে না কিন্তু দিলের মধ্যে তার সওয়াল পয়দা হইতেছে। বলেন যে এটার থেকে নিজেকে বাঁচাইব, এমনি সওয়াল থেকে নিজেকে বাঁচাইব, আর এশরাফ থেকে আমার নিজেকে বাঁচাইতে হবে। আর বলেন যে ভাই দোস্ত অন্যর মাল বিনা ইজাজতে কোনোদিন ধরব না। বলেন যে অন্যর মাল কোনোদিন ব্যবহার করব না। তো বলেন বিনা ইজাজতে তার মাল আমি কোনোদিন ব্যবহার করব না। তো বলেন যে এই 4 কামের মধ্যে সময় লাগবে, আর এই নিজের 4 কামের থেকে আমার নিজেকে বাঁচাইব। আর বলেন যে দোস্ত দিনভর তো খুব মেহনত করব, এমনি রাত্রে উঠে আল্লাহর দরবারে খুব দোয়া করতে হবে। আল্লাহ জাল্লা শানু আম্মা নাওয়ালুই করনে ওয়ালা জাত, এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে দোয়াও আমাদের করতে হবে। अब दोस्तों और बुजुर्गों, जिस मस्जिद में हम ठहरे हैं उसके माहौल से नकद जमात निकले अल्लाह के रास्ते में, इस बात की खूब फिक्र करनी। साथियों से, मकामी लोगों से ऐसे लोगों के नाम लिए जाएं कि जो इस वक्त निकल सकते हो, फिर उनके ऊपर तश्कीली गश्त करके उनकी जमात बना करके उनको निकालना। दूसरा काम यह है कि जिस मस्जिद में हम ठहरे हुए हैं अगर उसमें मस्जिदवार जमात मौजूद है तो उससे खूब मुज़ाकिरा करना 5 अमाल का, और अगर मौजूद नहीं है तो मस्जिदवार जमात बनाना, ताकि हमारे जाने के बाद भी वहां पर वो काम होने लगे जो हमने अब तक किया है। अब उसका मुज़ाकिरा, 5 अमाल का मुज़ाकिरा खूब करना, और एक एक चीज को खूब खोल करके खूब समझाना। कि मशवरा इस बात का करना है कि मस्जिद के माहौल के 100% ईमान वाले किस सूरत से 5 वक्त नमाज में मस्जिद के अंदर हाजिर होने वाले बन जाएं। 2.5 घंटा हो या 5 अमाल हो, उन सब का एहतमाम करने वाले बन जाएं। घरों के अंदर तालीम होने लगे, हर घर के अंदर तालीम का हल्का कायम हो जाए। रोजाना एहतमाम के साथ दावत तालीम इस्तकबाल के साथ 2.5 घंटा हर मस्जिद के अंदर होने लगे। ये कम से कम की बात है कि 2.5 घंटा हर मस्जिद के अंदर होने लगे, वरना ये काम की असल बुनियाद नहीं। बुनियाद तो ये है कि हर ईमान वाला मस्जिद के माहौल में जो भी रह रहा है वो 5 अमाल हर ईमान वाला करने वाला बन जाए। मशवरे में भी शरीक हो रहा हो, 2 तालीम के हल्के हैं उसमें भी शरीक हो रहा हो,
اور 2.5 घंटे के अंदर दावत तालीम इस्तकबाल के साथ एक आदमी इस्तकबाल में खड़ा हो गया, एक आदमी किताब लेके बैठ गया और 2 आदमी उसके साथ बैठ गए, बकिया लोग जमात बना करके मुलाकातों में निकल गए, नकद उठा करके वहां से ला के बिठा रहे हैं। और बिठाने के बाद जब वो उठने लगे तो हमारे बाद साथी उसमें से उठ करके उसकी अलहदा बिठा करके तश्कील कर लें। इस सूरत से और फिर आखिरी दर्जे की बात ये भी है कि हर एक से पूछें कि अगर इस वक्त आप वक्त नहीं दे सकते तो कौन सा वक्त आपका खाली है, वो वक्त उससे ले लें और उस वक्त अपने साथियों को दावत से इस बात के ऊपर आमादा करें कि भाई फला वक्त में जोहर के बाद 10 आदमी आपके यहाँ आएंगे, उन 10 आदमियों को संभालने के लिए दावत तालीम इस्तकबाल का अमल करने के वास्ते कौन कौन तैयार है। तो इस सूरत से इस अमल के जरिए से सुबह से शाम तक मस्जिदें आबाद होंगी, हर घर के अंदर तालीम के हल्के होंगे और हर फर्द धीरे धीरे 5 अमाल के ऊपर आने वाला बन जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों और बुजुर्गों, इस वक्त तो अल्लाह ने आपको एक बड़ी नेमत अता फरमाई है होने वाले इज्तिमा की शक्ल में, इसलिए बाहर निकलने वाले हों या घरों की तरफ जाने वाले हों, हर एक अपनी जिम्मेदारी महसूस करे इस वक्त कि हर आदमी का, बड़ों का, मर्दों का, औरतों का, बच्चों का, नौजवानों का, जवानों का, हर आदमी का हिस्सा उस इज्तिमा के अंदर लग जाए। हर घर के अंदर इस बात की फिक्र हो रही हो, औरतों के अंदर भी तालीम के हल्के के जरिए से इस बात की फिक्र हो रही हो कि अल्लाह पाक हमारे इस इज्तिमा को कामयाब फरमाए और आलम के अंदर हिदायत का जरिया फरमाए। अपने मर्दों की तश्कीलें वो कर रही हो, दुआओं का एहतमाम हो रहा हो, सदकात और खैरात के जरिए से दुआएं करें, रोजे रख करके दुआएं करें। छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनसे दुआओं का एहतमाम कराएं कि बेटे इज्तिमा के लिए दुआ करो। बुजुर्गों से हम दुआएं कराते हैं, यकीनन करानी चाहिए, उनकी दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन ये मासूम बच्चे भी जो मरफूल कलम है, अभी उनके गुनाह होना का कोई मसला नहीं है, ये जब अल्लाह के सामने हमसे मासूम से हाथ उठाएंगे और अल्लाह से इज्तिमा की कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआएं मांगेंगे, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को आदम के अंदर जिंदा करने की नियतों के साथ इस इज्तिमा की कबूलियत के लिए दुआ करेंगे, तो आप सोचो कि अल्लाह को कितनी गैरत आएगी। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, हर घर के अंदर हर फर्द इस वक्त मुतवज्जे हो जाए अपने सारे कामों को। हम ये नहीं कहते कि छोड़ दें, लेकिन उसकी कोई तरतीब बनाए, ज्यादा से ज्यादा वक्त हर आदमी का, जाने वालों का, मकाम के ऊपर मेहनत के जरिए से एक एक घर को, कोई घर बचने न पाए कि जिसके अंदर तालीम का हल्का न हो रहा हो, कोई मस्जिद न बचने पाए जिसमें 5 अमाल दावत तालीम इस्तकबाल के साथ न हो रहे हो, कोई आदमी ऐसा न बचने पाए जो दुआओं का एहतमाम करने वाला न हो, कोई औरत बचने न पाए जो दुआ न कर रही हो, सदकात और खैरात के जरिए से और रोजे रख करके दुआ मांगने वाली न बन रही हो। मकाम के ऊपर जाने वाले अपने मकाम के ऊपर जाकर के मेहनत करने वाले बने और अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले तश्कील के साथ और जमात के निकालने के साथ 5 अमाल के लिए मस्जिद में मस्जिदवार जमात बना करके उसके लिए मेहनत का रुख कायम करें। अल्लाह की इतनी दुआएं कराएं चारों तरफ माहौल में, बल्कि हम तो याद कर रहे हैं इस वक्त जिन लोगों के पास 2.5 घंटे के अलावा, 3 घंटे के अलावा, 4 घंटे के अलावा अपने कारोबार और मशागिल से जो वक्त भी फारिग है, चाहे 6 घंटा हो, 8 घंटा हो, जो वक्त फारिग हो, वो इज्तिमा की फिक्रों में, इज्तिमा की मेहनत में अब सारा के सारा वक्त लगाएं। अगर तो कर सकते हो कि मकाम के ऊपर रहते हुए दिन में अपने कारोबार में लगे, रात को आकर के सारे मस्जिद में आकर के टिक गए और मस्जिद ही में कयाम किया रात का, और रात के मशवरों में मेहनत की तरतीबें बना करके दिन को अपने कारोबार करें, रात को मस्जिद में आकर के इज्तिमा की फिक्रें करने वाले बने और इज्तिमाई तौर पर खूब अल्लाह से दुआएं मांगे, एक दिल होकर के और एक फिक्र होकर के। जब अल्लाह से खूब दुआएं करेंगे तो अल्लाह पाक अपने करम से इस इज्तिमा को पूरे आलम की हिदायत के लिए जरिया फरमाते हैं। अल्लाह की तरफ से कोई बड़ी बात नहीं। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, আর এমনি ভাবে আমরা যে বস্তিতে যাইব সেখানের মধ্যে আমরা নগদ জমাত বাহির করার জন্য মেহনত করব। বলেন যে দুস্থ, আমরা নগদ জমাত বাহির করার জন্য আমরা খুব চেষ্টা ফিকির মেহনত করব। এই জন্য যিনারা বাইরে দিতে পারে ওনাদের নামের লিস্টি বানাইব। বলেন যে বানাইয়া ওনাদেরকে এক একজনের কাছে যাইব, যাইয়া তৈয়ার করবো আর আল্লাহ রাস্তায় ওনাদেরকে বাহির করব। আর বলেন যে দুস্থ, যিনারা যাইতে পারতেছে না, বলেন যে ওনাদেরকে আমরা মেহনত করে মসজিদ আর জামাত বানাইব, আর এমনি ভাবে মসজিদ আর জামাত বানাইয়া ওনাদেরকে আমরা কামের মধ্যে লাগাই দিব। বলেন যে দুস্থ, মসজিদের মধ্যে যাতে 5 কাম শুরু হয়ে যায়, বলেন যে ঠিক এমনি ভাবে সেখানের মধ্যে আমরা মেহনত করব, ওরা মসজিদের 5 কাম আমরা চালু করব। বলেন যে দুস্থ, প্রত্যেকটা
আমলকে এমনি খুলিয়া খুলিয়া ওনাদেরকে আমরা বুঝাই দিব। বলেন যে ভাই মশওয়ারা কেন করবে? বলেন যে যাতে মহল্লার সমস্ত 100 ভাগ পুরুষ 5 ওয়াক্ত মসজিদে আসতে থাকে, আর মসজিদের মধ্যে আইসা এরকম ভাবে 5 ওয়াক্তের নামাজ তারা আদায় করতে থাকে, নামাজ পড়তে থাকে। বলেন যে সেটার জন্য এরকম ভাবে আমরা ফিকির করব 24 মানুষ কি করে নামাজি হয়, মসজিদে আসে, ঠিক এমনি ভাবে প্রত্যেকের ঘরের মধ্যে তালিম চালু হয়ে যায়। বলেন যে সেটার জন্য আমরা ফিকির করব। ঠিক এমনি ভাবে মসজিদের মধ্যে তালিম চালু হয়, এমনি ভাবে 2.5 ঘন্টা লাগানোওয়ালা বনে। আর ঠিক বলে যে ভাই দুস্থ 2.5 ঘন্টা লাগাইবে, সেইখানের মধ্যে দাওয়াত তালিম ইস্তেকবালের মাধ্যমে মসজিদকে আবাদ করনেওয়ালা বনবে। বলেন যে দুস্থ ঠিক এমনি ভাবে বলেন যে গাছ করনেওয়ালা বলতেছে, এমনি 5টা কাম সম্পূর্ণভাবে যাতে করনেওয়ালা বনে, সেটার জন্য আমরা চেষ্টা করব। তো বলেন যে ভাই দুস্থ আমরা যিনারা আল্লাহ রাস্তায় যাইতেছি আমরা তো এই তরতিবের সাথে মেহনত করব। ঠিক এমনি ভাবে যিনারা আল্লাহ রাস্তায় যাইতেছি তারাও, আর যিনারা আমরা বাড়িতে যাইতেছি আমরাও, কারণ আমাদের সামনে একটা বহুত বড় কাম আসতেছে। বলেন যে বহুত বড় একটা বিশ্ব ইজতেমা আমাদের সামনে আসতেছে সারা দুনিয়ার জন্য। বলেন যে সেই ইজতেমা আমাদের সামনে হাজির। বলেন যে সেটার জন্য আমাদের মেহনত করতে হবে। বলেন যে সেটার জন্য আমরা কি মেহনত করব? বলেন যে দুস্থ আমরা জানেওয়ালারাও একটা নজর জবাব বের করব, মসজিদের মধ্যে 5 আমল চালু করার জন্য ফিকির করব। আর 2 নম্বর যারা বাড়িতে ফিরে